औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। ज़मा क़दरमनो मुसलमानों वरुणो ख़ाइंदो हाज़रीन नाज़रीन सामिईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मां उस दे सूरह बक़रा आयत नंबर 45 15 और शपक 40 आयत 45-46 तिलावत फरमाए। संग मखे दर्स के मुज़िक्र कड़ा हूँ तास्तबदा तबलीगुल कुरान पर सिलसिले चे दा दर्स सिलसिला मुंग शुरू करे दा और दा पश्तो जब के उर्दू जब के और इंग्लिश जब के अंग्रेज़ी जब के द्रे जब के आगा या तो यो या तो या दवा या तो तर्जुमा मुंगा में और तफसीर सरा दर्स के वायु नो नन दर्स के दा मुंगा 45 और 46 पर पश्तो के दर्स को पश्तो जब के तर्जुमा और तफसीर वायु ब्या बे इंशाल्लाह बल दर्स के पे इंग्लिश और ब्या बल्कि ब्या दगा आया तो पे इंग्लिश के अंग्रेज़ी के तर्जुमा को दर्स को इंशाल्लाह उस दे मुंगा लफ्ज़ी तर्जुमा वाल को ये दवा आयतुन वाल दे पारा नंबर सूरह बक़रा पारा नंबर 1 आयत नंबर 45-46 वस्तईनु और इमदाद उगवाले दे अल्लाह ना बिस्सब्र सब्र सरा या सब्र तफसीर की बेवा सब्र मुख्तलिफ गणे माने दी द्रे घटे घटे माने दी नो यवा सब्र माना दा लके दल दे अल्लाह दिन बांधे सब्र अला तआत नो तासु दे अल्लाह ना मदद उगवाड़ो पर सब्र सरा यानी पर दिन दे अल्लाह बांधे लके दो सरा वस्वला और पर मंज़ सरा मुँह सरा व इन्नहा और अगरचे दा लकबीरतुन ग्रान दे इल्ला मगर न दे ग्रान अला प खाशिईन खाशिईन बांधे आई प आजिज़ी के उनको बांधे प यरीदुन को दे अल्लाह ना यानी इगो खल को बांधे चिकुम खलक दे अल्लाह न यरीगी इगो खल को बांधे दा कवल दा ग्रान कार न दे। उस बल आयत के दे यरीदुन को दे अल्लाह से डरने वाले अल्लाह न यरीदुन को खल को सिफ़ात या नख़ बयानी अल्लज़ीना हा कसान यज़ुन्नूना ची यकीन कभी अन्नहुम ची यकीनन दुई मुलाक़ू मुलाकात के उनकी दी मखामख की दुन की दी रब्बिहिम दे अखपल रब सरा अल्लाह ताला सरा मुलाकात को उनकी दी यानी क़यामत पूरा ज़िबालात मनावख की अल्लाह पाक पेशगी पर दे बांधी यकीन लरी व अन्नहुम और यकीनन दुई इलैहि दे अल्लाह ता राजिऊन वापस की दुन की दी। उस जी दे आयतुनो दवा आयतुनो तफसीर तराजू दे दवा आयतुनो के दे ईमान दे मजबूती दपा दे ईमान दे मजबूतिया दे पारा यानी ईमान की मजबूती के लिए द्रे उसूल बयानवी द्रे उसूल बयान शुवी दी। नंबर 1 सब्र यानी क्लकवाले पर दिन बांधे यानी दिन सतवाई ओ कसंग मुख्य विलूच दायात सूरह बकरा द्वम बाब चिदा हिस्सा अवल द्वम बाब चिदा 21 नंबर सुनत 39 नंबर आयत पूरे तफसीलन जिक्र शवादा और दाव्या चदा ओ बुदू रब्बकुम चे बंदगी खास के दिखपल रबला तौहीद अल्लाह सरबल चुक शरीक है मां नो दिन बांधे क्लकवाला है ओ बुदू रब्बकुम द्वम उसूल बयानवी दिन कारता तैयार हो से दल हर ठेम चे अल्लाह पाक से हुक्म राजी नो अल्लाह पाक हुक्म अदा कोल तो तैयार हो से दल कसंगा आगे के होता भाई आर्मी पर जब के होता है रेड अलर्ट चे कल से ऑर्डर बॉस नाराजी नो दाय बिल्कुल तैयार ये कि बचू चरा नहीं नो जिसंग चलता बतौर मिसाल लकल मुझ जिक्र शवादा नो तासे हर दिन हर का तैयार हो से दल मांजट मराल मुझ हज वक्त राला साहिब निसाब नो हज कवल ज़कात वक्त राला साहिब इस्तितात ताबंद अगर ज़कात निसाब बन तरी पूरे नो ज़कात पर कवल बल अगर चाला पाक सू हुक्म रातला इग हर वक्त तैयार हो से दल
او دریم فکر آخرت، یعنی مرگ نه مخکې د مرگ تیاری، موت سے پہلے موت کی تیاری، آخرت فکر کول. دا مرگ تیاری کول، نو مرگ تیاری په خپل خود ساخته طریقې باندې نه، خپل مزاج طریقې باندې نه چې دا کارونه کوم زه دا کارونه کوم دی باندې مرگ تیاری کوم، نه، بلکہ مرگ تیاری په څه باندې؟ اوامر و نواهی کا لحاظ رکھتے ہوئے، یعنی قرآن و سنت کے مطابق چې قرآن او سنت کومه طریقه ته خودلې دا آخرت طریقه تیاری د پاره په هغه طریقې باندې د آخرت تیاری کول، د مرګ تیاری کول. نو دا درې اصول بیانېږي په دې دوه آیاتونو کې. اوس څنګه موږ ترجمه او ټکی په ټکی ترجمه وکړو په آیت نمبر 45. اوس تفصیلا تفسیر ذکر کوو. واستعینوا بالصبر والصلاة، امداد وغواړئ د الله نه په سبب د صبر او په مونځ کولو سره. بالصبر والصلاة، امداد وغواړئ د الله نه په سبب د صبر او په مونځ کولو. یعنی مطلب دا دی چې الله پاک مدد به ستا سره وي، چې د دین باندې کلک یې، چې تا دین باندې کلک یې، مضبوط یې، تا عقیده په صرف یو الله باندې، او تا دین کارو ته هر وخت تیار یې، قرآن و سنت مطابق ته د آخرت تیاری کوي، نو تا سره به علام مدد چې دا شامل حال وي. صبر معنا د کلکوالی په دین باندې. صبر درې قسمونه دي، درې اقسام دي صبر. نمبر 1 صبر دا تکلیف برداشت کول. تا ته دین کار کوي، نیک کار کوي، نو تا ته به ضرور تکالیف راځي مخې ته، تا به الله پاک ضرور ازماو کوي، نو دې چې تا ته کوم تکالیف راځي هغه به برداشت کول، چې الله پاک دې باندې ماته اجر راکوي، او په خپل کار باندې هغسې کلک اوسېدل، خپل دین کار پرېښودل نه، نو دا تکالیف برداشت کول. دوم صبر دا ځان بچ کول د ګناهونو نه. دې ته وایي صبر عن المعصیت، یعنی ګناهونه موجود دي، نو هغه ګناهونو نه ځان ساتل. ته فرض کړه یو ځګې ده، ګناه کار ده، فرض کړه تا ته یو ځګې چې ناستې، فرض مونږ هلته پی ایچ ډي دپاره تللي وو، نو هلته مختلف چې چېرته سپوز سټوډنټانو ګیدرینګ یا څه به وو، نو هلته به تا ته ټیبل باندې دواړه څیزونه پراته وو، اوبو ګیلاس پروت وو، شرابو ګیلاس پروت وو، او هغه به ته پروت وو، پیپسي به ته پرته وه. اوس تا ټوړل دا هغه چې دا معامله الله پاک سره ده، چې الله تا ته وایي دا کوه دا مه کوه، نو الله پاک تا باندې شراب حرام کړي دي، نو دلته چې ځان بچ کړي صرف د الله د یارې نه، چې دا کار زه ځکه نه کوم چې ما الله ویني، ما الله دې نه منې کړی، نو زه الله د یارې نه دا کار زه نه کوم. دغه شان لار کې روانې نامحرم عورت جنۍ دا ښځه ده، عادي ولیدله نظر دې پرېوتله، نو فوراً سترګې ښکته کړه. الله تعالی حکم ده چې نظر ښکته کړه، نگاه نیچې کړه، خپل سترګې ښکته کړه، بجای دې چې ته ګور ګور ورته ګورې. نو دغه شان مختلف نور ګڼ شمېر کوم ګناهونه مونږ معاشره کې ګڼ شمېر ګناهونه تا ته راځي معاشره کې. دغسې موسیقي ده، موسیقي اورېدل ګناه ده، نو دغسې موسیقي ده ته ځان هغه نه بچ ساتل، نو دغسې لکه هغه نه بچ ساتل. کرپشن ده، یو افیسر ده، هغه ته کرپشن موجود دي، یو طرف ته پوسټینګ دی برتي کوي، نو یو طرف ته یو کس 10 لکه روپۍ ورکوي، رشوت ورکوي چې دا 10 لکه روپۍ درکوم ما برتي کا، او بل ته یو غریب کس ته هغه پیسې روپۍ نه ورکوي، خو اهل ده په میرټ باندې ده، نو بایسیت افیسر دا فیصله ته وکړي چې زه دا کوم حقدار ده، حقدار ته حق ورکوم، زه دا 10 لکه روپۍ یا 6 لکه روپۍ یا 10 لکه هر څه سوره کرپشن رشوت ته زه ټوکرا کوم څه دپاره چې دا ګناه ده، ما رب خپل رب دې نه منې کړی چې ته به رشوت نه اخلې، ته به کرپشن نه کوي. نو دا کار تا وکړه، دا تا صبر وکړه، دا صبر یو قسم ده، صبر عن المعصیه، لکه ګناه هر قسم نه ځان بچ کول دا صبر ده. دریم صبر قسم ده صبر علی الطاعات، یعنی کلکوالی په اوامرو باندې، اوامر وایي الله پاک احکام باندې چلیدل. نو دا درې صبر قسمونه شول. نو الله پاک فرمایي چې د تاسو لکه صبر او په صلا باندې، صبر او په لمانځه باندې تاسو الله نه مدد وغواړئ. او وانها لکبیرة، او دا عمل چې دا ډېر ګران عمل دی، دا عمل ګران دی، مګر نه دی په یریدونکو د الله نه، یعنی نه دی په یریدونکو، یعنی یریدونکو د الله نه. نو یریدونکي د الله نه هغه دوه صفات، یعنی هغه دوه نښې بیانې د بل آیت نمبر 46 کې، چې یریدونکي د الله نه، الله سے ڈرنے والے لوگ ایغو صفات سی، ایغو نخے بسی، اگر نخے بیانئی پہ دے آیت نمبر 46 کے الذین یظنون دینا چشکم شروع کی گئی آیت نمبر 46، یعنی
مفهوم دا شنده یریدونکي هغه کسان دي چې یقین کوي چې دوی ملاقات کوونکي دي د خپل رب سره، یعنی الله ته جواب دی ما ته چې کوم کار کوي زه الله ته جواب دی. لکه مخکې مې مثال درکړه چې افیسري او دته کرپشن پیښ شي د ټکراو کې چې زه الله ته جواب دی ما نه به الله تپوس کوي چې تا ته ما ویلو دا غلط کار مه کوه، نو تا ما خبره منلې وه که نه دې ومنلې، که تا نفس والا منلې وه شیطان والا دې منلې وه. نو داس کسان چې دي دا رب نه الله نه یریدونکي هغه خلک دي چې دو ځان هر وخت جواب دی ګڼي د خپل رب ته چې زه به رب سره ملاقات کوم او الله پاک ما نه تپوس کوي. او دوم صفت بیانی الیه راجعون، دوم صفت بشک دوی الله ته واپس کیدونکي دي په مرګ سره، یعنی مرګ سره چې مرګ سره به دو بیا الله سره ملاویږي، یعنی بیا به کوم بل زندگی شروع کیږي، برزخ زندگی شروع کیږي، عالم برزخ، بیا به قیامت ورځ راځي 50,000 کاله 50,000 سنه 50,000 سال ورځ ده د دنیا په حساب باندې 50,000 سال هلته به زه الله ته پیش کېږم او الله پاک سره ما ملاقات کېږي. نو مرګ یادول چې دي دا چې دا سیزونه دا دغه صفت ته دی الله نه یریدونکو خلکو ته هر وخت دوی مرګ یادوي. یعنې مرګ یادول ځکه چې مرګ یاد داسې څیز ده چې ټول خواهشات که حب جاه او حب مال دواړه ختم کوي، حب جاه ختم کوي او حب مال ختم کوي، دواړه خواهشونه ختم کوي په مرګ یادولو سره. د مرګ مثال داسې ده لکه مونږ ډیلی لایف کې روزمره زندګي کې مونږ وایو د ګاډي مثال، یو ګاډی په فول سپیډ سره روان ده خو بریک دی رانیسي چې بریک ته فورا راو دا په 100-120 کې روان ده، بریک دی ډایرکټ راونشي زیرو ته راولي. نو دغه شی انسان چې کله خواهشات بره اوچتېږي نو چې مرګ یاد کې نو دا څومره دا حب جاه حب مال کوم خواهشات دي چې ماته د زیات عزت میلاو شي اگر چې په ناجایز طریقې ولې نه حب جاه مال ماته دولت میلاو شي اگر په ناجایز طریقې ولې نه، نو دا کوم دا خواهشات دا حب جاه حب مال وال الله مو دې حفاظت ورنو کی. نو دا ختم کیږي په مرګ یادولو سره. لکه څنګه مثال ما تو د روزمره زندګي مثال د ګاډي بریک ته چې ګاډي بریک سره ګاډی هغه سپیډ را کنټرول کیږي، یا د اس په ګوډ سوار د پاره د اس کوم هغه باغی دا کوم رسۍ یا باغ چې هغه باغ راونسي نو هغه اس په ودرېږي، یعنې ګوړه په ودرېږي کنټرول کیږي. نو څنګه ګاډی په بریک سره کنټرول کیږي، اس په باغو سره کنټرول کیږي، دغه شان انسان نفس دن چې نفس را منې کوي د هر برایي نه نو دا په مرګ یاد سره را منې کېږي. نو الله پاک دې مونږ ته د الله پاک قرآن او سنت د پوهر نصیب کی او د عمل در نصیب کی او ټول عالم ته د دې تبلیغ کولو توفیق در نصیب کی. وما علینا الا البلاغ.